إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلينا بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا. Ikhwan boleh ngerapat sedikit dengan kosong nanti. إلهي نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة للسن شفينا ذرة عيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه وأحبابه المسلمين الأوقات أولى من شارك الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا من أهل المعنى البقي وأهل الزمان والمغفر الظالمين إلى أرواح سادة العالية بالهم والإكتب نافية مصنف نافية مشايخ والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومات الصلوات نجاة علوم جميع سلسلة القرآن كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظومات وصلوات الدعوات ونجاتهم في أيام في أوقاتنا ثم إلى أوقات الضرب في فاتحة الجامع شيخنا حمد بشبك المسالك كلهم أجمعين. دار السلام سلسلة من عالم أحباته فصل هذه الحرب وصول عقولهم ومدقل العلماء والأولياء والصلاة أن الله تغشاهم برحمة وصول الجنة أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفات الدين والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا أماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب القصة الحبيب أبو الأكبر وأخو حسين أخوان رسول الله وصاحب الكتاب الإمام أبو الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصوله وفرد رسالة على جهة بين الله يغفر له ويرحمه برحمته أن الله يتغشاهم برحمة الجنة وما يدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا الآخرة لأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة إن الله آتنا العافية سنة تامة وأن يخصوصا من الله يبارك الولد محمد حسين كامل بن حسان مريم أن الله يجعله ولد مبارك والأمس والعافية التامة والاستقامة التامة يحفظك إن شاء الله فيكم كل خير ولا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا من أوصل بالشفاء السيد فؤاد بن سلطان بارك الله وقارتيني بنتي ليران رحمة داوي بنت محمد خالد وكل من وصل حسين بن علي بن عبد الله الحبشي ومن وصل الشفاء من إخواننا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يزال سقما ولا علما أن الله يرفع عنا من كل شر ضيق فيكم وفي كل خير ولا تسهل أمورنا وفقنا وإخواننا أصحابنا أحبابنا إخواننا المسلمين خاصة في فلسطين في لبنان في اليمن في سوريا في السودان في بقاع العرب اللهم احفظهم اللهم انصرهم اللهم اعينهم اللهم اهلك اعداءهم اللهم انصر جيش المسلمين وارنا الله يدفع عنا المسلمين البلاء والوباء والمرض سقم والالام وسر بلاء ظلمة الله من ايهم الرسول ذلك ان الله زدنا التقوى والاستقامة تعالى ان الله يقضي حج الدين الاخره زدنا التقوى والاستقامة ونسال الخاتمة في خير العافية الى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وله اللهم رب
اشرح ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي المرسلين وإلهك المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا يا رب أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من فضل الخير الخير وأنا من فيكم الله الخير وإنا عليه وعلى سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله. Baik, masyaallah hadirin hadirat jamaah Kampung Al-Munawwar, Yaman Al-Habib Al-Barakah, Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwar rahimani rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-24, malam ke-29 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, lalu kita pun dimuliakan oleh Allah dengan perkumpulan ini, dan itu pasti tidak ada keraguan di dalamnya, bukan karena kitanya, tapi karena apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita lakukan sepanjang kita duduk di majelis ini semua menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita juga dalam lagi besok juga jatuhnya akan menutup tahun 2024 31 Desember 2024 dan akan mendapatkan tahun baru, menyambut tahun baru. Tidak apa-apa menyambut malam tahun baru yang jangan, nyambut malam tahun baru itu jangan. Kalau tahun baru ada sambut sama baik, cuma kalau malam awal saja jangan tidak disambut, harus kita sambut dengan berbanyak ibadah dan doa yang alhamdulillah sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh guru-guru kita, para asatidz kita, untuk mengingatkan kita jangan sampai lepas kesempatan yang berkah yang hanya datang setahun sekali, yaitu malam yang tidak tertolak doa, Lailatul Awwal min Syahrul Rajab, mana Rasulullah SAW memastikan insyaAllah untuk kita hadiah buat kita kalau kita bermunajat kepada Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kita buka dan melanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Fathul Ilham Majibul Abad Maulah ta'ala. Kita ambil bagian untuk sedikit menjelaskan tentang fadhil atau dianjurkan di panjang bulan untuk kita amalkan, untuk kita lakukan mulai dari besok dan seterusnya sampai selesai Rajab. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan hari yang berkah, sampaikan kita dengan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita juga dengan bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban al-laila. Masuk ke dalam, jangan di teras, masih yang di luar masuk, masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Ma'asyiral habaib hadirin hadirat rahimana rahimakumullah. Kemarin Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengingatkan kita tentang salah satu bentuk yang paling mengerikan dan paling buruk, efek buruknya, dan berluas berpanjang ceritanya tentang masalah yaitu percekcokan antara kelompok pada puncaknya, yaitu saling serang, saling karena Indonesia ini istilahnya tawuran. Ini tawuran antar geng, antar kelompok, antar kampung. Nah, itu sudah ada dari zaman jahiliyah, dan itu sebenarnya perbuatan orang-orang jahiliyah yang terus ada. Dan di mana tempat di muka rumah memang ada itu. Adanya sifatnya kadang-kadang yang memacu hal tersebut, muncul sifat fanatisme yang buta, fanatisme kelompok, fanatisme ras, fanatisme suku, fanatisme daerah, fanatisme alma mater, fanatisme fakultas. Kita dapatkannya sama-sama satu universitas, tapi fakultas sama fakultas itu bentrok.
Ya, nah kalau sekolah sama sekolah, kadang-kadang kita dapat kampung sama kampung. Nah ini semua naudzubillah min dzalik adalah sesuatu yang harus kita hindari. Apalagi walaupun tanpa adanya naudzubillah min dzalik seorang yang menjadi korban terbunuh, ketika ada yang terluka, ada barang yang dihancurkan, yang dirusak, itu akan menimbulkan efek yang buruk. Di antaranya dendam. Dan dendam ini bukan cuma dendam, balas dendam. Ya, berusaha untuk membalas dendam. Sehingga bahkan kita saksikan di antara kejadian seperti sampai turun temurun. Sampai turun temurun. Bahkan kita saksikan mungkin ikhwan yang pernah dulu mengalami sekolah di tahun-tahun 90-an, sampai awal 2000 mungkin, zaman-zaman kami sekolah SMA dulu SMP itu. Ya, sampai terus dari zaman dulu sampai yang dulu muka pertama pemusuhan perang antar sekolah itu sudah lulus, entah kemana, adik kelasnya melanjutkan pemusuhan ini. Bebuyutan sampai gitu terus. Ya, tidak selesai-selesai. Bebuyutan dua sekolah ini sampai turun temurun. Subhanallah. Nah, itu mengerikan. Lalu efek buruk lainnya banyak sekali kita saksikan. Kadang-kadang orang yang tidak bersalah pun ikut jadi korban kebrutalan, kebengisaan. Kadang-kadang tidak pakai punya, sudah ada kata lagi hati nurani. Nah ini mengerikan, karena itu sifatnya akan membuat orang banyak yang terluka dan sakit hati. Yang kita khawatirkan orang yang tidak bersalah juga akhirnya kena daripada efek buruk. Kalau sudah adanya dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang beradu, beda dengan ketika maaf satu lawan satu. Walaupun dua-duanya adalah suatu perbuatan yang tercela, dikutuk oleh syariat Allah, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini hati-hati ikhwan, ta'assubiyah yang butuh ini yang kadang membuat kita mudah terpancing. Ya, ketika kita punya majelis baik, ada yang celetos sedikit baik. Majelis apa itu macam-macam. Mulai gitu. Wah, ustaz ini dewe adeng-adeng baik, tenang-tenang baik, kita wah ribut. Ya, langgar, kadang-kadang kita pusing langgar, langgar kamu ada yang ngatui, wah ribut kita. Subhanallah, kadang-kadang cepatnya, apalagi sudah mana, ada orang Palembang, kita di luar sana, ada orang luar Palembang, orang luar Palembang ngatai Palembang, Palembang anget, jam sekarang nyerang lewat apa nih, netizen ini, nyerang kami, subhanallah. Cepat manusia, ya harus pendek di masa kita ini. Kalau sudah masalah ta'assubiyah, kesegogoan, gogok sepulan dihina, gogok sepulan dihina, mulai ribut, kampung apalagi dihina, tambah lagi. Macam tadi alma mater sekolah pesantren, sampailah ormas Islam sama ormas Islam, ormas Islam sama ormas Islam saling lempar, saling caciannya, sampailah bukan cuma lewat cacian lewat media, sampai mereka pun beradu fisik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, itu yang perlu kita jauhkan, jangan sampai terjadi, karena keburukan bukan selesai saat itu saja, akan terus menyebar, membesar, dan begitu gampang dibakar. Begitu gampang dibakar kondisi-kondisi seperti itu. Ma'asyiral rahimakumullah. Lanjutkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Husain al-Hafsi radhiyallahu anhu. Fama li haula'il qaum la yakuna yafqahuna hadithan yas'auna ila turuqil fasad sa'yan hadithan. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang tadi, ribut sesama mereka, antar kampung, antar kelompok, sehingga menghancurkan keadaan jadi buruk. Bahkan kita saksikan Allah sampai satu kampung itu dapat musibah, ya, kampung dibakar gara-gara emosi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kampung yang dibakar, wong sini ngasuh dak terima kampung dibakar, malah nyerang ulu kampung sampai dibakar, puluhan rumah, bahkan ratusan kakak kehilangan tempat tinggal. Nah, ini fama lihat la ilgab la yakaduna yafqahuna hadithan yas'auna ila turuqil fasad sa'in. Mereka tidak sadar kalau mereka telah menghancurkan bukan cuma diri mereka, tapi sampailah ke anak keturunan mereka, mereka binasakan. Anak keturunan mereka bahkan yang belum lahir pun akan mendapatkan imbas ini daripada keburukan yang mereka lakukan tadi. Karena manusia kebanyakan punya sifat dendam. Yang mereka tersakiti, ngerasa barangnya dihancurkan, rumahnya dibinasakan, apalagi dan seterusnya, mereka akan menunggu kesempatan untuk membalas. Setelah dibalas, yang dibalas tadi akan membalas lagi terus, tidak selesai. Nah, kehancuran ini terus akan terjadi. Yas'auna ila turuqil fasad sa'yan hadithan amma yata'iduna bima tawallada min dzalika min dawam fitan. Kalau orang itu memang paham dan menerima nasihat, dia tidak akan melakukan. Kenapa? Ini akan terus melahirkan keburukan-keburukan yang baru.
keburukan yang baru akan muncul terus dan tidak selesai. Naudzubillah, itu tadi dendam sampai bahasa kita bermusuh bebuyutan. Bermusuh sampai bebuyutan. Dulu zaman kakek ni pertama kali mulai dulu tuh. Kakek turun ke bapak kita turun sampai ke kita sampai ke anak kita, sampai terus sampai ke bawah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan keburukan itu akan lebih luas lagi. Sampai minimal putus silaturahim. Ya, tidak berkawan, tidak berteduran, nak lewat kampung situ segan, tidak ada lagi pernikahan antara mereka dengan mereka, perdagangan tidak ada lagi, silaturahmi tidak lagi, bahkan ketika ada jenazah, ada kematian mereka tidak saling berkunjung untuk bertakziah. Banyaknya yang muncul daripada efek buruk dari kalau sudah namanya keributan antara kelompok, ya, akan banyak efeknya. Na'udzubillah min dzalik. Wal mustaghriqat jami'ul umur wal zaman, dan itu akan menghabiskan waktu dan umur. Ya, karena dari muda sampai tua keadaan dia seperti itu, tidak ngerasa nyaman hidup, ngerasa terancam, tidak berani mentu dari rumah, tidak berani mentu dari kampung. Terus itu berlangsung, bukan sekedar sesaat atau seminggu, bertahun-tahun sampai terus. Bahkan maaf ya, sampai ini keadaan yang kita dapatkan, ada orang dari daerah mana takut masuk daerah si fulan itu. Bahkan jadi seakan-akan seterusan. Kalau sudah ada orang dari daerah fulan yang masuk kampung mereka, pasti dilakukan satu kezaliman. Kejadian awal kapan? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekian puluh tahun lalu, sehingga seakan ada wasiat dari nenek moyang mereka, pokoknya kalau dari kelompok si fulan, dari daerah si fulan atau ras suku fulan masuk daerah kita, itu seakan-akan musuh kita. Jangan diterima, kita harus lakukan dengan sikap yang buruk. Terus ini. Nah, itu kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang pertama kali membuat kejahatan antar kelompok tadi. Mereka tidak memikirkan bahawa anak keturunan mereka akan terus berbuat seperti itu. Nah, untuk menyatukan lagi itu tidak gampang. Tidak gampang. Walaupun Allah mampu, kalau Allah kehendaki memang bisa kembali lagi, tapi tidak gampang. Karena kita nak damaikan bukan sikap wong. Sekelompok manusia mungkin punya pandangan berbeda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mustaghriqatul li jamil umur waz zaman, ngabiskan waktu, ngabiskan umur dalam keadaan gelap, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan terancam, dalam keadaan dendam. Na'udzubillah. Fa fi dzalika ma yujibul inzijar lil ulil absar wal i'tibar. Nah, yang seperti ini hendaklah kita mengingatkan ikhwan, saling mengingatkan. Ingat yang sering kami sampaikan dari guru-guru kita juga, masalah kecil itu cepat dibuang. Masalah besar dikecilkan, sehingga tidak akan pernah terjadi yang seperti ini. Ketika ada bentrok antara dua kelompok kecil, budak sama budak, cepat wong yang dewasa atau orang-orang tokoh masyarakat di kampung ini cepat datangi wong kampung sana untuk mendamaikan budak dua ini. Jangan sampai dibiarkan api yang kecil ini menjadi besar, menjadi bukan lagi pecahan kembang api, sampai pecahan besar, berdentum. Menjadi efeknya lebih besar. Ini cepat diselesaikan. Tadinya cuma antar dua keluarga, akhirnya ngerembet. Nah, cepat ada yang mengislahkan. Fa fi dzalika ma yujibul injizar ulil absar wal i'tibar. Yang orang-orang yang cerdas, cendekia, tokoh masyarakat yang mungkin sudah ustaz atau orang yang disepuhkan, ini cepat, jangan dibiarkan masalah ini. Walaupun antara budak sama budak, kita harus selesaikan. Kalau tidak ngapa ini sudah. Macam kejadian di Yaman seperti itu pernah. Yaman itu bebas bawa senapang gitu. Bebas bawa senapang itu yang memang mereka subhanallah ya, aturan orang sana boleh kan. Gara-gara anak sama anak begocok. Pas begocok tadi itu budak tadi bermain, namanya budak main. Begocok suka mampir pakai batu, pecah kepala pingsan. Yang dulunya tadi langsung balik teriak-teriak ngomong sama, "Ba, adik mati, bah." Pecah kepala pingsan. Katanya adik mati. Ngapo? Sebut siapa yang melakukan? Sebutnya fulan bin fulan. Memang orang itu sudah ada dendaman dari sebelumnya. Langsung bapaknya bantu ngawak senapang. Kebetulan si fulan tadi bapaknya tadi yang budak tadi itu baru balik dari kegiatannya. Pas itu langsung tembaknya jedor. Kena. Untung tidak meninggal. Pas kena mulai jadi cak perang di kampung itu. Pas sudah dengar lagi ternyata budak pingsan tadi tidak meninggal, cuma pingsan baik. Uji bapak, nah kau menganak adik kau meninggal. Tahu cuma pingsan, aku lah nembak bapak sebulan jadi. Yang si fulan tadi nelpon keluarganya. Nah ini fanatisme suku mulai muncul. Nelpon keluarganya kalau dia diserang, maka keluarganya langsung bersiap ngawal bermobil datang ngawas tenggen kan. Akhir perang antar kelompok. Ini sampai terjadi sampai seperti itu.
Ya kami budak kecil asal-asal. Nggak ada hal yang seperti tanpa juga cek tanpa ada kehati-hatian. Nah, subhanallah. Seperti itu kita khawatirkan ya kalau sudah sampai nyawa yang lepas ya tidak akan selesai macam itu mereka, dendam dari kesumat akan muncul. Nah bagi kita ya orang-orang itu pencegahan lebih afdal. Al-wiqayah khairun minan, ketika masih kecil letupan ini ya kadang-kadang maaf awalnya dari bini kita semua bini sekular ya, dari betina sama betino. Akhirnya maaf landang tadi yang lolo tadi melok urusan betino beributan, akhirnya laki sama laki melok ibu. Tidak selesai ngajak anak pula, hanya dua keluarganya bebuyutan ribut terus memanjang lagi sampai setelah segogoan jongklen bang tadi. Nah yang seperti itu hendaklah kata Muhammad bin Husain Al-Absi untuk orang-orang yang ditokohkan di masyarakat ya, atau tokoh masyarakat atau orang disepuhkan atau orang yang dipandang di masyarakat termasuk para asatidz barangkali untuk memberikan tindakan mencegah, menegur, mengingatkan mereka agar tidak sampai menjadi lebih besar. Fa fi dzalika ma yujibul inzijar li ulil absar wal i'tibar ma'a ma fiha fid dunya min al khassar wal bawar. Karena di situ begitu besar keburukan dan kerugian yang bakal didapatkan kita di dunia. Tadi sudah kita jelaskan efek di dunia luar biasa. Hidup dengan ketakutan, rasa terancam, ya dendam, dunia macam sempit. Dan ngapa-ngapa kita bingung karena nggak ada musuh di luar, nggak ada musuh yang siap mengancam kita. Belum lagi nanti di akhirat, ya dengan kita saling berbuat kezaliman tadi, azab Allah akan kita dapatkan. Apalagi naudzubillah kalau sampai membunuh seorang muslim, ini akan lebih bahaya lagi, melukainya lebih diharamkan Allah, apalagi membunuh. Wal khasar wal bawar wal khizr wal 'ar wa fil akhirati min an-nakal wan nar. Ya, azab Allah ada api neraka sudah menunggu kita. Wal la'nati was su'iddah, dan mendapatkan laknat dari Allah dan su'iddah, tempat tinggal yang buruk, maksudnya neraka yang diberikan Allah, disiapkan Allah untuk orang yang berbuat keburukan, melukai seorang muslim apalagi sampai membunuh mereka. Fahal min rasyidin yahsimu madatun hadha syar wa yas'a fi izalati hadha al-munkar yasudduhum an hadha ad-daydan mardul wa yurdu al-ahkam kullaha illa Allah wa rasuluh. Maka tidak ada yang bisa menengahi atau menyelesaikan pertentangan mereka antara dua kelompok tadi yang akan memberi petunjuk kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul. Artinya ada orang yang menengahi, menghakimi, mengadili dengan cara dengan syariat Islam, ya, bil hikmati wal bayan, mengarahkan mereka untuk saling memaafkan, untuk tidak saling dendam, dan menjelaskan dulu persoalannya di mana, dan lebih mengarahkan untuk saling memaafkan. Kalau memang sudah sifatnya jinayat, ada yang sifatnya memang harus dibayar sesuatu kerugian, misal ada merusak sesuatu barang, motor yang dihilangkan atau binatang ternak yang dibunuh, nah itu semua bisa diselesaikan. Ada yang menengahinya, sudah butuh tokoh ulama atau tokoh masyarakat itu menengahi, duduk bareng menengahi keadaan itu agar bisa terselesaikan dengan cara baik. Nah, ini pernah terjadi zaman Nabi Saleh bin Abdullah Al-Attas, sahib Wadi Ahmad, ya, dimana kalau antum tahu kitab Tajul Aras, itu kitab Tajul Aras dikarang oleh Ahmad bin Ali bin Husain Al-Attas, menjelaskan tentang manaqib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Itu manaqib aulia banyak sekali. Dari situ diceritakan, jadi antara ba'dul karamat hadal Habib, kejadian waktu itu di Wadi Nabiullah Hud alaihissalam. Lalu ke Wadi Nabiullah Hud itu orang bawa kambing, bawa ternak, di samping untuk memang dikonsumsi juga dijual. Jadi di sana tuh kalau sudah musim ziarah Nabiullah Hud, ini tidak lama lagi, bulan Rajab, itu kota mati seperti satu kecamatan. Itu kota mati, tidak ada yang tinggal di situ. Tapi di musim ziarah Nabiullah Hud, mereka akan datang ribuan manusia ke tempat itu, mengisi rumah-rumah tadi untuk tempat tinggal. Berada di situ ada yang sampai 10 hari, ada yang 5 hari, ada yang 8 hari, ada yang cuma sekitar 3 hari mengikuti acara kegiatan. Nah, sampai terbentuklah adanya pasar di situ, pasar Suq Wadi Nabiullah Hud. Dadakan kalau sifat itu, cak kalangan. Nah, jadi banyak yang bawa kambing, bawa ternak. Di samping untuk mereka menjamu tamu, itu kebanggaan orang Arab seperti itu. Nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih domba, onto, bahkan sembelih untuk nyamu tamu-tamu yang datang kepada mereka. Di samping itu mereka juga ada yang berjualan. Walhasil singkat cerita, ada seekor kambing mati. Nah, ada insiden yang mana insiden ini disebabkan oleh kelalaian satu orang.
Nah, kematian itu sebenarnya kematian yang tidak jelas, bukan sengaja dibunuh oleh orang tadi dari suku A yang punya kambing suku B, beributan mereka nih. Padahal cuma gara-gara tadi masalahnya kecil, cuma kan kambing cuma egoisme, ngerasa dihina seakan-akan hak milik mereka diganggu, muncul fanatisme yang kuat sampai gara-gara si kambing ini nak beributan, gara-gara si kambing yang mati ini nak beributan. Yang kelompok suku B ini nuduh suku A ini yang membunuhnya. Suku A ini ngomong kami tidak tahu menahu, kami tidak mengganggunya, kami tidak membunuhnya. Sampai saling ributan, sampai nak berperang dua kelompok ini. Alhamdulillah waktu itu Habib Saleh bin Abdullah ini ada. Dan mereka sama-sama dari daerah Huraidah waktu itu. Wadi Ahmad itu dekat Huraidah, agak masuk lagi ke dalam. Walhasil akhirnya mereka mendatangi Habib tadi. Habib tadi bingung juga, masing-masing ngeteng. Dia sini nuduh si A, B nuduh si A bersalah, si A ngaku tidak bersalah. Dan tidak ada bukti. Tidak ada bukti, masih mengotot. Hanya Habib tadi dengan izin Allah, mana kambing yang mati itu tadi. Dia datanglah kambing mati tadi. Mana kata Habib sana dengan izin Allah aku hidup ke lagi. Nak dami dah kamu. Yang nuntut ya, kalau orang Habib pacak hidup ke lagi dami kami. Kami nuntut minta ganti rugi. Subhanallah, dengan izin Allah, kun fayakun biiznillah. Di tempatnya kambing yang tadi, gum biiznillah. Gum banglah kau dengan izin Allah. Biiznillah. Subhanallah, kambing sudah mati itu tiba-tiba bergerak dan tegak berjalan. Sallallahu ya, tegak dan berjalan. Sudah kata Habib, selesai urusan, selesai, bubar. Bubar, suruh bubar. Itu karamah yang Allah berikan ya, untuk mendamaikan tadi kadang-kadang menjadi suatu solusi. Tapi bukan untuk sesuatu yang ya dibuat sekedar saja, tapi itulah solusi. Nah, kadang-kadang masalah kecil tadi lah, masalah kecil hanya jadi besar. Padahal bisa diselesaikan dengan hati dingin, pikiran yang tenang. Tapi kadang-kadang ya subhanallah, memang banyak iblis di sekitar kita yang ngeramat kita panas yang tidak pacak. Kalau macam itu nginjek kampung kita, dihinonya berarti kampung kita nih, tidak menghargai kita, mulai tidak menghormati kita. Ada yang mana sih yang ini pasti akhirnya ribut berkepanjangan. Sallallahu alaihi wasallam. طيب فهل من رشيد يحسم مادة هذا الشر ويسعى في إزالة هذا المنكر يصدهم عن هذا الديدان المرذول ويردون الأحكام كلها إلا الله ورسوله. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dan Rasul. Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah At-Tasari sudah mentok nak namikan dengan cara tenang tak pacak mereka ni. Dua kelompok ini ngasok dia benar. Ya ini minta pertolongan sama Allah sampai muncullah karomah sang wali tadi. Tapi tentu tidak semua solusi itu dengan karomah. Ya mungkin kalau hati mereka masih terbuka bisa didamaikan ya, dengan ada saksi, dengan ada apa, bisa ditengahi. Bahkan sebagian ba'dus sholihin juga mereka ada yang termasuk orang yang terpuji berutang untuk mengislah bainal bain. Ada dua kelompok, dua keluarga atau dua suku atau dua orang lah ribut bermasalah tentang masalah seperti tadi, misalnya kambing atau motor atau duit atau utang apalah. Ngeteng kalau dua-duanya. Tak galak berdami, tak galak ada yang ngaku salah, semua yang ngaku benar. Solusinya mana? Pokoknya si anuntut, pokoknya duit aku tuh balik. Kalau duit aku balik selesai cerita. Yang si B ngomong aku dah galak balik ke duit aku sudah selesai. Aku dah ngaku punya utang lagi. Ngapa kena masih minta utang? Ribut. Hanya yang tengah ini ya sudah berapa utang kau? 5 juta sudah bismillah. 5 juta besok sore kau datang ke rumahku. Tahan dia berhutang, dia tidak punya duit. Dia ini tidak punya, tapi untuk mendamaikan dua orang ini, untuk mengislah dua kelompok ini, tahan dia berhutang. Carinya duit untuk mengislah. Karena dua ini tidak ngalah. Kalau dibiarkan mereka akan bentrok. Nah ini orang mulia di sisi Allah. Dia berani mengislah, demi mengislah dua kelompok ini. Dia tahan berhutang atau dia berkorban dengan jalan yang lain. Dia berikan duitnya. Sekarang dipanggil lagi dua. Nah ini duit 5 juta. Selesai dengan ini berarti selesai. Ya sudah, penting duit aku balik gitu. Yang si pulang tidak ngasih bentuk duit, yang si pulang ngasih dapat duit, selesai. Nah tinggal yang tengah ini nanggung utang. Uang macam ini ikhwan berhak dapat zakat. Uang yang macam ini berhak diberikan zakat. Kalau dia berhutang untuk islah bainal bain, untuk sesuatu yang benar-benar kemaslahatan. Walaupun dia bukan orang fakir miskin, uang pas-pasan be, cuma dia berhutang kemarin 5 juta, nak ngejauhkan balik ke duit ini butuh mungkin sebulan. Butuh 2 bulan, tak pacak langsung dia bayar. Walaupun dia punya rumah, punya motor, bukan terkategori orang miskin, bukan orang fakir, tapi saat itu dia jadi gharib, orang yang punya hutang untuk kemaslahatan
umat, maka boleh diberikan zakat. Orang seperti itu boleh mendapatkan zakat. Tapi kalau dia memang orang mampu, ya dengan duit dia dewek, Masya Allah, itu infak benar-benar fisabilillah untuk mengislah bain-bain. Kan banyak kita urusan paling sensitif ini urusan duit ni lah. Kadang-kadang kurang 1.000 duit diribut ke. Bukan sudahlah lebih kurang begitu, tidak pacar. Ini harus pas. Ente minjem sama 600 juta, apa nak balik 999 ini kurang 1.000 sudah kalah. Tahan. Tak ada itu bukan masalah duitnya. Caranya tu jadi kena masalah. Padahal sebenarnya duit tadi ada sebab caranya jadi ini egoisme. Ngasa diri kita direndahkan, ngasa diri kita dihinakan, tak nerima kita. Ada orang cara tadi salah. Anak tu tak pula, cuma caranya itu anak tak demen. Anak ngaku anak salah, cuma cara dia depan umum negur anak tu, anak tak pacak nerima. Waduh. Memang anak ngaku salah, tapi cara dia negur depan umum tu anak tak pacak nerima. Anak malu, ego jadi diangkat. Padahal masalah kecil. Wallah ikhwan, kalau kita ibu mahat ada masalah besar kita kecil ke, masalah kecil kita buang, damai hidup kita. Di mana tempat dicintai orang, tak bakal punya musuh. Orang minjem motor sama kita naruh depan sini, sudah kaget balik lagi ke tempatnya kalau nanti sudah ya khair. Pas balik ke motor, tidak balik ke tempatnya, balik ke tempat lain lagi. Pas balik ke kunci, nah kunci motor di mana? Anak tak pasang, apa tidak tahu sini. Anak lupa, anak ya sudah tidak apa-apa. Selesai, ya sudah tidak apa-apa. Ini kadang dia pesan kawan mana, dah amanahnya, minjem, tak lagi aku minjem, langsung asal langsung jadi masalah sepele. Ya, habis maghrib, sebelum maghrib balik ke kunci motor, balik ke motor. Lambat dikit habis maghrib, langsung cak ngomongkan sekuennya, mana kau ni, lambat, janji sebelum maghrib. Padahal cuma mepet sedikit, lambat sedikit. Dia juga nak maki dah juga habis maghrib tu. Nah, masalah ini tak perlu dibesarkan. Terlambat ya sudah, alhamdulillah aman, gawe itu selesai. Ini kadang-kadang kita jadi ribetkan, jadi masalah kecil jadi besar jadi kadang-kadang laki bini ribut gara-gara tatakan cangkir. Bini nyugun ke minum, tatakan dari bawah dulu tutupnya abang. Ada yang memang Masya Allah, ada yang juga ni sakratnya. Yang macam itu jadi keribut. Kadang-kadang mertua ribut sama mantu kan. Mana kau ni? Nyugunkan kopi sama laki, tatakan sama tutupnya beda. Diributkan. Jadi menantu no ketakutan di rumah. Salah dia dikit, diributkan. Salah dia dikit, diributkan. Sautenan yang Palembang. Sautenan. Nunjuk ini dikit, sendok, gula, kebesaran, ribut lagi. Masalah yang kecil diributkan. Wallah ikhwan. Kalau macam itu, antum tidak bakal ngasih nikmat, mawaddah rahmah itu tidak bakal kita rasakan. Ada masalah dikit ribut sama bini kita. Ada masalah dikit ribut sama mertua ribut sama menantu. Masalah yang sepele. Naruh memang Masya Allah. Cara Palembang itu kadang-kadang subuhan ada aturan. Naruh nasi salah bukan ditaruh yang harus tepat. Iwak sebelum anu, sambal sebelum anu, jadi ribut. Sautenan ni mertua kita wah. Tak betah mantu di rumah. Sudahlah, ajar ke yang kecil itu salah. Aku lang ajar itu kan, masih tak pacak dia bengaknya gitu. Oh, sabar, gugup dia sama gitu. Sebelum dia kahwin sama gitu, orang tahu kalau mengabari calon mertua kau tu hati-hati. Dari sebelum kahwin tadi kita tahu. Bini kita ni. Wow. Pas sudah jadi kahwin ni, karena cinta sama kita, jadi ngadep mertua, gugup. Ya. Masang sarung bantal salah dikit, diribut ke. Nyembung baju saya, seribut diribut. Ya Allah, dah ada nikmat hidup. Masalah kecil sudah selesai, bebas, buang. Kalau masalah besar itu kecil kan. Jangan dihebohkan, dibesarkan. Wahai kata ikhwan rahmatullah, nikmat damai ketika kita bisa punya sifat seperti itu. Ada masalah besar itu kecil kan, masalah kecil kita buang. Punya kawan di mana-mana, tak punya musuh. Tapi kalau sebaliknya, waduh, di mana tempat kita punya musuh, salah dikit, marah, ya. Macam kita lagi makan undangan ada acara ni, kita depan pintu, kita depan ya tunjuknya, payu bawa kau dah kami. Jadi ke masalah ribut lagi, ya Allah, pening kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa yumitu bid'atan ghabihatan wa yuhyi sunnatan sahihatan. Orang-orang yang soleh yang berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berpegang dengan panduan ulama, mereka akan mematikan atau menutup, menghilangkan segala hal-hal yang buruk di lingkungan. Ini harus ustaz ikhwan.
Ya bahkan kita mendapatkan orang-orang yang masya Allah tokoh masyarakat di kita ditokohkan. Ya, dia bukan ustadz, bukan ulama, bahkan bukan kepala kampung, bukan itu, tapi dia yang sering mendamaikan kalau kampung ada masalah dengan cara yang baik, di poknya, di tengahnya. Nah, kita banyak kehilangan orang seperti itu. Ya, kita banyak kehilangan orang-orang seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yumitu bid'atan qabiha wa yuhyi sunnatan sihah. Bahkan dia menghidupkan orang seperti tadi yang kita butuhkan, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu menghidupkan silaturahim, kebersamaan, saling cinta, akal, ya, saling memberi. Dihidupkan sunnah-sunnah itu sehingga ta'aluf, tahabub, saling masuk, saling cinta. Setelah itu takaluf. Ya, kalau orang sudah takaluf artinya dia siap berkorban. Kalau sudah saling cinta, sudah semasukan, bercocokan, saling cinta, dia siap berkorban untuk saudaranya tadi. Ya, tidak ada hitung-hitungan, tidak perlu berhitungan gino, kurang lebih sudah pakai, tidak apa-apa. Ini mana belum pacak malik ke jalan, ya sudah ada berapa nanti, sisanya kaget susun. Nah, dengan lemak bergaul seperti itu. Orang seperti itu yang kita butuhkan. La ilaha illallah fartafi'u an hadidin nuqsan watlubul kamal fi kulli syan. Dan orang seperti ini yang dia tidak selalu mencari kekurangan wong, ya, tidak menuntut kesempurnaan wong. Nah, ingat ummahat, ubabat, minta maaf habaib ikhwan gara-gara kita nih. Jangan pernah kita nih balik cerita rumah tangga, jangan pernah nuntut bini kita harus sempurna. Jangan terus sebagai istri menuntut laki harus sempurna. Nah, yang terpenting mertua. Jangan menuntut mantu aku harus sempurna, harus pacaran loh. Ya, apalagi maaf zaman sekarang, budak gadis zaman sekarang kan macam zaman bibi-bibi dulu. Ngulek sambal pakai tangan, dengan segala macam ngopek bawah. Sekarang ini sebuah goseh, sebuah meli. Sehingga kalau betina kita ni tak pernah ingin tu, mana tangan pedas tak pernah terasa, mata pedas belinang maju mata kalau bawang tak pernah ngaso. Ya, ngulek tak pernah ngaso. Dulu mesin cuci kita dari papan, kejap, ya. Gigi menangis. Bahkan mesin cuci di rumah pun nganggu, menangis. Ngapa? Laundry. Menangis semua. Dulu kampung banyak laundry sekarang. Subhanallah. Jadi tak kata kalau betina zaman sekarang banyak. Itulah hanya dia main HP. Ya, kita juga yang salah. Tak tunjuk tugas yang seperti itu. Yang jelas ummahat pahala hilang banyak. Lewat khidmah mengurus suami, nyuci ke baju, luangkop segala macam, itu dari situlah pahala seorang perempuan mendapatkan tinggi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minah tidak tahu yang mana sahang, yang mana tak tahu dia. Subhanallah, tak paham pun sekarang, bingung dia. Intinya baru-baru jeli-jeli baru, mana-mana krim-krim baru ini. Bumbu yang lama tak paham, bumbu dapur tak tahu mana. Kau belilah ke pasar sana. Beli apa? Sayur asam sekedar. Ya. Itu sudah racikan kan. Bumbu sop, bingung dia. Yang mana bumbu sop itu? Nanya tidak nyari dia. Mana dia? Masuk pasar tak pernah. Oh, hebat-hebat kita dulu masya Allah. Ya, sampai tangan terbekem beli sayuran, beli segala macam. Sampai ke rumah lah balik di pasar capek duduk dengan mulai dia hijau kena masak. Ingat lah jam 12 malam laki aku nak balik berejo ni belum mandi pun aku dia mulia tidak macam itu main lagi goseng gojek datang diantar subhanallah la haula wala quwwata illa billah rahimakumullah watlubul kamal fi kulli syan wahdharu mukhalafatu syari' al-masul. Hati-hati jangan pernah engkau melanggar syariat Allah. Wa ati'ullah wa rasuluh wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan pernah kita berpaling dari apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, apa yang diperintahkan Allah, jalankan apa yang dilarang Allah, tinggalkan apa yang dianjurkan Rasulullah, jalankan apa yang dicegah oleh Rasulullah, kita tinggalkan. Seperti itulah hamba Allah muttaqin. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan kau berpaling dari sementara kau tahu. Bukan kita tak tahu, sudah dijelaskan. Tapi masih kita gawe yang buruk tadi itu. Sudah dijelaskan masih kita meninggalkan yang baik tadi. Ya, lah diingatkan masalah tahun baruan. Lah Jawa diingatkan. Ya Ustaz, ini tahun terakhir kami. No. Ngapa tahun terakhir itu? Tahun pertama kami tinggal ke gawe buruk dan seterusnya ditinggal. Bukan kepalang di tahun terakhir, tahun depan tak lagi.
nyampe. Dah umur kita wallahu a'lam. Ini sudah tutup buku, sudah selesai. Tahun ini tidak lagi kita melakukan hal-hal yang salah dalam menyambut tahun baru. Apalagi malam tahun baru berbarengan dengan malam awal Rajab. Na'udzubillah, alam na'udzubillah, dangkal hati kita, sempit picik dan pikiran kita kalau masih kita tidak memilih apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sudah disampaikan tapi tidak menjadi suatu kebaikan. Ini sebenarnya wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling dari apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul sementara kamu sudah dengar. Kamu sudah dihimbau, kamu sudah diunjuk tahu, sudah bukan satu, banyak. Ya, mungkin ikhwan banyak dapat lewat HP ceramah-ceramah asatidz tentang masalah mengajak jangan ikutan tahun baruan hingga untuk malam Rajaban. Sudah banyak orang punya konten muka status itu kan. Tapi masih juga tidak pulak lah, kita tidak masih subhanallah. Nah, ini orang berbahaya. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, maka bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mari ikhwan, kita bulan taubat ala kulli hal. Syahrul Rajab, syahrul istighfar, syahrul taubat, kita berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tay'asu min rauhillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah. Seburuk apapun keadaan kita, Allah tidak pernah nutup pintu taubat untuk kita. Sejauh apa kita berlari, Allah tidak pernah berlari dari kita. Ya, bahkan dalam hadis qudsi diumpamakan itu, kalau kamu berjalan sejengkal, aku sehasta, kata Allah. Kamu berjalan, aku berlari. Misalnya itu perumpamaan. Rahmat Allah itu lebih mendatangi kita. Tapi kalau kita tidak mendatangi, ya tidak akan datang rahmat Allah, tidak akan datang ampunan Allah. Wala ta'asu bi rauhillah innahu la ya'asu bi rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena orang yang putus asa dengan rahmat Allah itulah orang-orang yang merugi dan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai Syahrul Rajabul Asad. Syahrul Rajabul Asad, bulan Rajab yang penuh berkah. As-sabba, sabba yusubba, itu dituangkan. Maknanya Rajabul Asad, yaitu Allah memberikan rahmatnya seluas-luasnya, Allah memberikan rahmatnya, ampunannya seluas-luasnya di bulan Rajab, bulan yang penuh berkah. Di antara yang pertama yang kita sudah sering disampaikan alhamdulillah mengenai Rajab itu, yaitu bahwasanya malam pertama bulan Rajab adalah malam yang penuh berkah. Yang kita lalaikan insyaallah malam besok yang kita akan song-song bersama dengan kita persiapkan apa yang harus kita baca, wirid, zikir, doa-doa. Kami kembali menghimbau kalau ikhwan bingung nak baca apa, ya antum kenal Latif Haddad, antum kenal Latif Atas, antum kenal Latif Saman, antum kenal Asmaul Husna, antum kenal Burdah, antum kenal Maulud, bacalah itu. Baca Yasin, niatkan dengan apa yang kita nak berniat. Ya Yasin, diwakili Allah. Yasin tergantung apa yang diniatkan. Kalau ikhwan yang biasa ikut kami biasa zikir ziarah, itu panduan zikir ziarah itu insyaallah sudah lebih dari cukup. Ya, untuk antum bermunajat, bahkan di situ bukan hanya untuk kita, di situ doa-doa salaf yang kami kumpulkan mendoakan untuk umat Rasulullah SAW. Ya, doa ini untuk umat Nabi Muhammad, bukan cuma untuk kita baik. Ya, lalu di situ ada qasidah Mudoria, di situ pun ada doa-doa munajat-munajat yang luar biasa, bertawasul kepada Allah dengan keagungan keberkahan baginda Rasulullah, para sahabat, keluarga Nabi Muhammad SAW. Termasuk qasidah yang kita dawamkan di sini, ilahi nas'aluk, boleh antum baca. Ya Arhamar Rahimin, qasidah itu antum baca. Ya, nak belagu, tak belagu terserah, dibaca itu. Perbanyakkan doa-doa kita, munajat kita, doa Syekh Bakar bin Salih, doa para salaf yang lainnya kita baca. Kita berdoa minta kepada Allah yang jelas, jangan cuma sebat untuk kita, tapi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, di antaranya berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah dianjurkan diperbanyak di bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum kita semua insyaallah sudah tahu ada 4 sikap terpisah, 3 bergandeng, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, secara umum di 4 bulan ini disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Antum puasa Senin Kamis lanjutkan, puasa Ayyamul Bait lanjutkan, tambahkan lagi puasa-puasa sunnah lain. Termasuk ada anjuran puasa sunnah Rabu, Kamis, Jumat. Setiap Ashhurul Hurum itu disunahkan untuk puasa 3 hari ini. Nah, kalau tidak puas, pengen nambah lagi, silakan tambahkan lagi puasa dengan puasa sunnah mutlak sepanjang hari di puasa, silakan. Nah, bahkan kita dapatkan sebagian ikhwan kita ada yang menjalankan puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan betul-betul dia puasa.
Memang ada anjurannya. Kalau anjuran memperbanyak puasa di 2 bulan ini memang ada, tapi kalau anjuran nyuruh puasalah 3 bulan betul-betul, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tidak kata hadisnya. Ya, tapi secara umum Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa. Rajab jelas dianjurkan memperbanyak puasa karena dia Asyurul Hurum tadi. Kedua, bulan Sya'ban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku tidak menyaksikan Nabi Muhammad SAW melakukan banyak puasa sunnah melebihi dari bulan Sya'ban. Artinya Nabi banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, kalau ada orang melakukan puasa Rajab sebulan penuh, Sya'ban sebulan penuh, salah perbuatannya? Tidak. Karena Nabi menganjurkan memperbanyak. Banyak itu boleh jadi penuh, boleh jadi 25, boleh jadi 20, boleh jadi 15, boleh jadi seserah antum nak puasa berapa banyak. Cuma jangan mengada-ngada mengatakan Nabi puasa 30 itu tidak ada anjuran seperti itu. Ya, tapi kalau memperbanyak di 2 bulan ini memang ada anjurannya. Kalau memang ente sanggup 3 bulan silahkan. Kita kenal beberapa ikhwan itu mendawamkan ini. Kalau sudah tentang Rajab, Sya'ban, Ramadan dia puasa sunnah. Ya, dia puasa perbanyak, dia puasa Rajab, Sya'ban sampai ketemu Ramadan. Nah, nanti Sya'ban hati-hati, kita butuh ilmunya juga ya, ada pemahaman khusus mengenai apa hukum puasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, insyaallah nanti mendekati harinya kita akan jelaskan, dan mungkin insyaallah saat Islam juga bisa banyak menjelaskan tentang hukum ini. Ikhwan, kemudian kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Istighfar terserah antum nak baca istighfar apa silahkan. Ya, ada istighfar yang disusun oleh para salafun salihun. Di antara yang dianjurkan berdasarkan nas hadisnya ada, yaitu kalimat zikir yang identik dikenal dengan istighfar Rajab. Ya, kalimatnya tidak panjang, 3 kalimat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub bukan ya, alayya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, kalau baca minta maaf nasihat untuk kami dan kita semua ikhwan. Kadang-kadang ini alhamdulillah sudah diadatkan ya, ibadat menjadi adat di banyak musola-musola. Ada yang macamnya habis subuh, ada yang macamnya habis maghrib, ada yang macamnya habis isya. Bebas, tidak apa-apa. Jangan disalahkan yang macam habis isya karena kita macam maghrib. Ya, kita macam isya mulai maghrib kita salahkan, tidak. Bebas. Istighfar itu kapan pun boleh. Walaupun dianjurkan, memang ada anjurkan pada maghrib ke pada isya. Nah, kita lihat kondisi juga. Nah, macam itu memang dianjurkan 70 kali dibaca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan cuma muter tasbih ngejar 70 pikiran kita ngelayar kemana-mana, mulut kita ngejar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, digoyang pala. Wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang dikhawatirkan istighfar macam ini justru kita dapat dosa. Istighfar yang butuh diistighfarkan. Jadi baca, jangan terlambatnya, jangan ngebutnya, tapi yang penting kalau baca hadirkan hati kita. Kalau terlambat yang dulu kelamuan pulau ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Bagus ya, standar, jangan ngebut-ngebut sampai salah berdosa. Maknanya tidak susah ikhwan. Rabbighfirli, Allah ampunilah aku. Pantas tak kalau kita dalam keadaan tidak hadir hati kita ya, baca benar-benar, bawa tasbih, ini tasbih pakai tangan jadi ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli. Terus, nah 70 kali minimal sekali, dalam arti kata 70 kali ini kita lakukan di pagi hari saja atau di maghrib saja, di isya saja. Namun sebagian salaf melakukan di pagi dan di petang hari. Di pagi hari mereka pada subuh maco, malam hari habis maghrib habis isya mereka maco lagi. Bib, kalau anak sibuk kan jatuh. Karena Rasul mengatakan tuba, betul wong yang punya di lembaga amalnya banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Nah, termasuk istighfar yang kita kalau bisa jangan lepas ke ikhwan, sayyidul istighfar. Karena Nabi Dewa yang mengatakan, kalau itu namanya sayyidul istighfar. Siapa yang baca di pagi hari kata Rasulullah sayyidul istighfar, wa jazakumullahu khairan. Imam Haddad telah menyusunnya di dalam Bidul Latif. Di pagi hari dia baca sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa
antara dengan keyakinan atau dengan hati yang hadir. Lalu di pagi hari dia baca tadi, sebelum maghrib dia diwafatkan Allah, tentang siang tak asal, maka dipastikan oleh kata Rasul min ahlil jannah, untuk bakal masuk surga. Rasulullah tidak bakal bohong. Rasulullah pernah meleset dengan apa yang dia sampaikan. Ya, jangan pernah mengatakan, ya Allah kelemahnya model macam itu be. Yang maha kaya itu Allah. Allah nak ngajak terserah Allah. Ya, kalau orang kaya berduit, ente baca mindahkan ini sini, pindahkan ente 1 juta. Cuma mindahkan ke pas di sini. Ente baca tak ke duduk baca unjuk duit 2 juta. Siapa nak ngotot? Ya, Rasulullah pernah seperti itu ketika sahabat kaget mendengar apa yang diberikan Allah itu sangat luar biasa. Amalan sepele, pembeliannya hebat. Kata Rasulullah pernah dulu kejadian kata Nabi SAW, ada seorang raja. Namanya raja ini senang dipuji biasanya. Senang dipuji. Lalu dia mengumpulkan seluruh penyair-penyair yang hebat. Penyair-penyair hebat itu dikumpulkannya galau. Lalu disuruh bikin satu perlombaan. Siapa yang paling bagus, paling pandai membuat syair pujian untuk raja, bakal diinjak duit katakanlah 5.000 dinar. Duit besar ini. Begitu diumumkan, raja duduk, menteri-menteri duduk, kumpulkanlah penyair-penyair hebat nih. Diumumkanlah, barang siapa yang mampu membuatkan syair yang terbaik untuk raja, maka dia akan diberikan uang 5.000 dinar. Sika orang duduk di belakang celetuk, ya cuma 5.000 dinar. 5.000 dinar itu berapa miliar? Semua orang akan, Masya Allah, berapa? Sika nyepelekan ngecik kan, ya cuma 5.000 dinar. Ngamuk pengawas, tenang kata raja, jangan ribut. Atas ucapan dia, unjuk 5.000 dinar, kata raja. Atas ucapan dia tadi, unjuk 5.000 dinar. Kira-kira itu manusia mampu berbuat seperti itu, kata Rasulullah. Apalagi Allah. Orang kafir yang durhaka lagi diinjak Allah, diinjak oleh Allah. Apalagi orang-orang saleh, orang baik, orang mukmin. Allah maha kaya. Ya. Kita minta sama Allah. Nah, dengan istighfar tadi Allah memberikan lewat lisan Rasulullah kita diberikan surga. Nah, istighfar lain silahkan antum baca. Ya, nah kemudian ada juga yang disusun istighfar yang sekarang disusun oleh para salaf, di antara yang sering dibaca oleh para habaib kita yang disusun oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang putra Abdullah Al-Haddad, ada mengarang istighfar rajab, dinamakan istighfar rajab, dan doa yang bentuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Biasanya kalau dibaca di langgar-langgar habaib, antum bisa cari tahu itu, antum bisa baca pribadi di rumah, ya saat tahajud atau pada maghrib atau kapanpun silakan dibaca. Nah istighfar ini ikhwan kita baca dan minggu bulan baca, ya kita baca paling pendek astagfirullah, lebih dikit astagfirullahaladzim, lebih lagi astagfirullahaladzim atubu ilaih. Termasuk yang sangat dianjurkan untuk kita membaca istighfar untuk mukminin wal mukminat. Bab ini sudah kita bahas kemarin Rabu di waspada astagfirullah lil mukminin wal mukminat, astagfirullah lil mukminin wal mukminat, astagfirullah lil mukminin wal mukminat. Ada anjuran dibaca 27 kali, di petang hari atau sebelum subuh, sebelum maghrib dan sebelum subuh 27 kali. Nah lebih jatuhi, nah dianjurkan pas nutup selesai, misalnya antum pengen baca 100 katakanlah, pas 100 astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah kita baca istighfar. Kemudian doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak, diantaranya membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Siapapun boleh berdoa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada ulama nambahkan wa a'inna 'ala siyam wa qiyam wa tilawatil Quran. Itu tambahan, boleh kita tambahkan wa a'inna, tolonglah kami, bantulah kami Allah, ala siyam wal qiyam, di bulan Ramadan nanti untuk mampu berpuasa dan bangun beribadah, berbanyak ibadah wa tilawatul Quran, dan banyak baca Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesiapan, semangat yang tinggi untuk mampu menyambut awal Ramadan dan awal Rajab dan sepanjang bulan Rajab dengan memperbanyak taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah, untuk majlis hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Namun di sini kami sampaikan berhubung insyaallah kami ada hajat nak berangkat pada minggu depan,
kemungkinan Senin belum balik ke Palembang. Doakan Selasa nyampe sehat walafiat untuk menghadiri beberapa acara-acara yang diadakan oleh guru-guru kita di Bogor, di Sukabumi. Jadi Senin depan untuk Ummahat, Hubabat dan semuanya tolong saling sampai. Majelis kita di Kampung Munawar ini diliburkan. Yang kita liburkan satu kali insyaallah taala. Kemudian malam besok kita libur. Besok majelis libur. Besok hari Selasa malam Rabu. Itu biasa kita di Kampung Munawar libur ya. Kemudian badan isyaknya juga diliburkan. Nah, untuk hari apa namanya pas hari Rabu hari Rabu ini kami ini maju mundur nak maju satu tidak tadinya memang ada gawean di pondok, cuma gawean di pondok ini tidak jadi karena banyak pasang. Jadi mungkin insyaallah majelis kita adakan majelis Rabu tetap jalan insyaallah Rabu iya di rumah Bipsi hari Rabu pas tanggal 1 Januari insyaallah tetap kita adakan yang tetap jalan. Begitu juga ba'dal maghrib di Sayrus Salikin insyaallah taala. Kemudian habaib hadirin rahimakumullah, di sini dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan sedikit laporan dari kegiatan donasi yang kami lakukan bersama rekan-rekan lewat PSM. Ada donasi bulanan paket. Mungkin kita semua sudah kenal, yang belum tahu mungkin perlu tahu. Jadi alhamdulillah sudah jalan mungkin ini sampai 10 tahun. Kegiatan ini alhamdulillah mengumpulkan dana dari ikhwan-ikhwan, bahkan ada yang di luar Palembang. Dia melo ada paket 1 2 3 4. Paket 1 50.000, paket 2 itu 100, paket 3 setengah 2, paket 4 200.000. Alhamdulillah ada galawangnya. Nah, alhamdulillah terkumpul sebulan kadang-kadang mencapai sampai kalau paling tinggi-tinggi 16 juta, pendek-pendeknya 12 juta, 11 juta. Duit itu alhamdulillah diputarkan untuk kemaslahatan umat. Tidak keluar daripada untuk ibadah, bantu fuqara masakin, untuk dakwah. Sosial, kesehatan, dakwah itu yang kita lakukan. Bantu masjid, mushola, orang-orang susah, orang yang tidak ada duit dulu kita bantu, yang tunggakan sekolah kita bantu dari situ. Banyak macam-macam. Insyaallah ada laporannya lewat media PSM. Insyaallah ada laporan khusus. Di sini cuma kami melaporkan secara global saja. Secara global tutup tahun dari awal Januari sampai Desember akhir ini, donasi yang pernah kita kumpulkan itu seluruhnya mencapai 148.984.000. Jadi hampir 150 juta. Duit itu kami habis ke kalau untuk macam-macam lah. Mungkin sebagian ikhwan ngasuh ke duit itu. Untuk mendopang, membantu berapa rumah-rumah tahfidz bulanan. Kita melok bantu gaji guru di sana karena di sana tidak banyak pemasukan. Membantu beberapa majelis taklim ikhwan yang maaf di kampungnya tidak ada yang nyepot. Untuk nunjuk ustaz, untuk nunjuk kopi gahwa tidak kasih ulang. Jadi kita bantu juga ada. Termasuk ada beberapa santri dan juga anak sekolah yang bukan pesantren yang kita jadikan kita lewat dana ini menjadi orang tua asuhnya. Itu sudah berjalan bertahun-tahun alhamdulillah. Ngerenov rumah kecil-kecilan, bahkan minta maaf ikhwan, kawan kita budget berapa banyak, mogok motornya, kerusakan motornya, duit tidak punya pas, nelpon PSM, duit inilah yang kami pakai untuk bantu mereka. Ada yang bulanan butuh obat, ada yang macam-macam. Alhamdulillah. Fadlillah. Untuk toa masjid yang macam-macam. Dan kami punya program insyaallah bulan Syaban seperti biasa tiap tahun kita akan menelusuri masjid, musola-musola di kampung-kampung yang keran-kerannya rusak, yang dipasangin rusak, yang kaca kita benahi. Bila kita bantu, kita pasangkan yang baru. Nah, termasuk kita sudah jalan alhamdulillah baru mungkin 3 minggu program belajar Iqra untuk orang dewasa. Jadi anak-anak majelis yang diajari juga budak-budak majelis, bukan untuk budak kecil, bukan, untuk yang sudah jadi bapak atau yang sudah bujang, itu yang belum baca Quran. Alhamdulillah sudah jalan 3 minggu, mudah-mudahan terus jalan dan insyaallah mungkin dari dana ini juga kita belikan apa yang dibutuhkan dalam majelis tersebut. Nah, jadi pemasukan setahun alhamdulillah ini kami sampaikan secara global mencapai tadi 148.900 sampai 150 juta setahun teratur-atur. Dan pengeluaran alhamdulillah dikit baik
148.310.000. Jadi ada sisa kas 674.000. Ya, ada sisa kas 674.000 untuk dakwah, untuk apa-apa macam-macam, termasuk ya media kita juga, ya, alhamdulillah. Ya, kita ambil juga dari situ juga, macam-macam pokoknya. Kalau antum nak lebih tahu dengan apa yang sudah kita lakukan, ya antum bisa tanya pada admin yang ngurus masalah dana ini. Nah, yang belum melok jatuhi, kami mengajak ikhwan. Ya, fadhol, ahlan wa sahlan. Di bawah tu kalau ada banner, ada budaknya, itu lewat situ baca. Ya, langsung lewat apa namanya, admin PSM, pacak melok 50 jatuhi, melok 100 jatuhi, melok 200 jatuhi, anak melok 500 jatuhi. Kami ada juga namanya di situ dana di luar paket istilahnya, yang menunjuk lebih dari situ. Alhamdulillah ikhwan, sangat banyak manfaatnya. Maka kami di sini mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum, Allah jazakumullah khairan wa barakah. Kepada semua ikhwan telah andil lewat sumbangan donasi paket tiap bulan, ya, termasuklah juga alhamdulillah kita ada tim smooth, ya, ini tim media, tim smooth yang biasa piket khidmat untuk acara hall-hall habaib seperti kemarin, ya, itu kresek, sampah, kadang ngambil dari duit ini juga ya dipakai. Jadi masya Allah tabarakallah, sangat luas manfaatnya. Kami mengajak, menghimbau ikhwan yang sudah melok, mudah-mudahan baca istiqomah, yang dulu pernah melok lalu lepas jatuh balik lagi untuk gabung, yang belum bergabung silakan untuk bergabung, insya Allah. Dengan izin Allah kami akan sampaikan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, dan tidak disebasingkan, tidak disembarangkan dana tersebut, insya Allah taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan untuk majelis besok diliburkan, dan untuk hari Rabu insya Allah mudah-mudahan ada perubahan, majelis tetap jalan. Hari Rabu diwaspada, pada maghrib bisa Sarikin, dan untuk Senin depan majelis kita libur insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbatan sil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni salla rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sisahbi walhamdulillahi fil badai wat tanahi. Fatihul qubul usul wa ila hadratul rasul wa sallallahu alaihi wasallam terfutuh wa lahu rasul sallallahu alaihi wasallam wa nastaghfiruhu wa shukran fadluka inshallah yaghfir lana khair. Inna Allah yashfi amradana wa al-afsal khususan Sayyid Syafiq bin Muhammad bin Ahmad bin Syab wa Sayyid Fuad bin Sultan Barakaba Partini binti Diran Sofyan binti Dahlan Ali Allah Muhammad wa kullu man awsala bi shifa'in ikhwana wa ahbabana. Inna Allah yashfihim shifaan ajil shifaan la yursakum wa la alaman Allah tilana wa lahum al-afiyah tamma wa istiqamah fi ta'at jami'ahum wa al-ba'ath wa taqwa fi al-afiyah ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Besok libur.